Good morning, all. Good morning. Okay. So now let's begin our sixth module. Okay. That is, now we are going to discuss about image compression. Okay. So far we discussed image enhancement, restoration, image segmentation, and different transforms. Okay. So now in sixth module we are dealing with image compression. Okay. Okay. Okay, what do you mean by image compression? Okay, so what do you mean by compression? What is the use of, what is the need for compression? Imagine the size to reduce Of course. So we are reducing from image any type of data. So we are reducing the size. That is known as compression. Okay. Actually, in the case of image, we are reducing number of pixels. Okay. An image having large number of pixels will be reduced to small numbers of pixels. So on Broadway, we can say that we are it's a process of mapping from higher dimensional space to lower dimensional space. Okay, higher dimensional space to conversion of or mapping of from a higher dimensional space to lower dimensional space. Here, higher dimensional space indicates large number of pixels. Here, fewer number or small number of pixels. Okay. Okay. So, what is the basic goal of image compression? What is the basic? What is our need or what is the aim of image compression? Actually, the basic goal is to represent an image with a fewer number of pixels or with the minimum size, with minimum number of bits. Okay, so that is the goal of image compression. We are going to represent. The aim is to represent image with the minimum number of bits or minimum number of pixels. Number of bits. So that is the goal of image compression. Okay. While doing this, we have to the size of you are reducing the size of that image, but it must be acceptable. It must have an acceptable image quality. Okay, which has an acceptable uh, quality. Okay, so that factor is relative. We'll discuss it more. Okay. Okay. So here we are reducing uh, some pixels. That means we are avoiding pixels. Okay, we are while compression we are removing some pixel from. I mean, if you have a large sized image, you are going to compress it. Okay,
At that time, you are going to remove some pixels. Okay, that is the process. Okay, we are reducing number of pixels. So for that, you are going to remove or avoid some pixels. That pixels are commonly known as redundant pixel. Okay, redundant pixel. Redundant pixel. Redundant pixels. So the aim of image compression is to remove redundancy or redundant pixels to give perception. Suppose you're having an image. നിങ്ങൾ അതിലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതിന് വലിയ സൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബേസിക്കലി ഇമേജ് കംപ്രഷൻ. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് ഫ്രം യുവർ ഇമേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് പിക്സൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. പക്ഷെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റണം. ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുക മീൻസ് you have to perceive that image, that image should be acceptable quality. അപ്പം നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയ രീതിയിലുള്ള കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ചില പിക്സൽസ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറേ റിഡണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്സൽസ് ആണ്. റിഡണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്സൽസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി വേരിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ വേരിയേഷനോ നമ്മളെ കണ്ണുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറലവന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ അറിയുന്ന ചില ഇമേജ് ഫോമാറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, JPEG, PNG, അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അഭിജിത്ത്? കേട്ടിട്ടില്ലേ? JPEG, PNG, TIFF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി എന്താണ്, കംപ്രസ് ചെയ്ത ഇമേജുകളാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇമേജ് സ്കീമുകളൊക്കെ എന്താണ്, കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അതായത് ഒറിജിനൽ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റുകളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ആക്ച്വലി ഒറിജിനൽ ഇമേജിന്റെ സൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൈസിലായിരിക്കും നിങ്ങളത് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒറിജിനൽ ഇമേജും ഈ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് തമ്മിൽ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നൂല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷലി ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ശിശിര മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം SLR ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി JPEG-ലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ കംപ്രസിങ് വൈൽ സ്റ്റോറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ്. അപ്പം ഒറിജിനൽ ഇമേജിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പം വി ആർ റിമൂവിങ് റിഡൻഡൻസി ആൻഡ് ഗിവ് പെർസെപ്ഷൻ ഇറലവൻസി വൈൽ റെഡ്യൂസിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ. അതായത് പെർസെപ്ഷലി നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു റെഡ് കളർ ഉണ്ട്, റെഡ് കളറിൽ ഒരു 10 വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജിൽ എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ 10 വേരിയേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ചെറിയ വളരെ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ പെർസെപ്ഷന് മുകളിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇമേജ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഇമേജിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വേരിയേഷൻ ആ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇമേജ് കംപ്രഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം ഓഡിയോ കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളിപ്പം MP3 ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ഫോമാറ്റുകളാണ് അതല്ലോ. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ ഈ ഓഡിയോ ഫയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓഡിയോ ഫയൽ CD കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓഡിയോ CD, നോട്ട് ആൻ MP3. പിന്നെ ഇതല്ല, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു DVD ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് സോങ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. പണ്ടത്തെ ഓഡിയോ CD-യിൽ അത് ഓഡിയോ ഫോമാറ്റിൽ കുറച്ച് പാട്ടുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പാക്ട് ഡിസ്കിൽ ഒരു CD-യിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാട്ടിന്റെ സൈസ് തന്നെ അത്രയും വലുതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ MPEG, MP3 അങ്ങനെയുള്ള ഫോമാറ്റുകളൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്തായി, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ വലിയ സൈസിലുള്ള വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഡാറ്റേനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത സൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒറിജിനൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും ഈ കംപ്രസ് ചെയ്ത വേർഷൻ കേൾക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും, നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷന് ചേഞ്ച് വരാത്ത രീതിയിലാണ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷന് റിഡണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കംപ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഇമേജിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഓഡിയോന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും എല്ലാ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ, വാട്ട് ഈസ് അവർ അപ്ലിക്കേഷൻ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വ്യൂ ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി വ്യൂ ദാറ്റ് ഇമേജ് ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് നീഡ് മച്ച് വേരിയേഷൻസ് ബിക്കോസ് പെർസെപ്ഷനലി ഇറവലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കളയാം, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് കംപ്രഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇമേജ് കംപ്രഷൻ, the whole image compression algorithm which is going to remove redundancy and give perceptual irrelevancy while reducing amount of data, okay, as much as possible. Okay, that is the basic principle behind image compression. That is, we are as we discussed, we are mapping from a higher dimensional space to lower dimensional space. Higher dimensional space indicates the pixels, an image having large number of pixels, and in lower dimensional space indicates pixels, image having fewer number of pixels. Okay, so the aim is to represent the image with a minimum number of bits. Okay, that must be acceptable. That should have a minimum quality or acceptable quality. Okay. So, while removing pixels, this irrelevant data is commonly known as redundancy or redundant pixel. In the case of images, we call it as redundant pixels. Okay, so that is image compression. And now, what do you mean? What is the need for image compression? Need for image compression. So, why we are going to compress images? Okay, എന്തിനാണ് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? What is the need for image compression? എന്തിനായിരിക്കും പറ? എന്തിനായിരിക്കും അശ്വിത? Storage. Okay, of course, storage is the main factor. Okay, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അല്ലെ, ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടും വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ്. ഓക്കെ, if you need to transmit an image, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ if you have an image with a large size, definitely you need a channel having high bandwidth. So it is practically very difficult. And moreover, if you need to store images in a storage space like hard disk or a pen drive or whatever it may be, definitely you need a storage space with maximum size if you are having images with a larger size. So the storage and transmission of images or image components in a multimedia system is a major problem. So to reduce storage space is the important factor or important, that is the main necessity of image compression. Okay. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ. സപ്പോസ് ഇപ്പം you are having an image with
I'm representing an image having 1600 into 1200 color image size of the color image. So what is the total size of this image? What will be the total size of this particular image? Suppose this is a color image. Okay. So, this is the number of pixels in an image, 1600 to 1200. That is the total number of pixels in an image. So if you are representing in that image, suppose this is an 8-bit image, you will have 8 divided. You have to multiply that image with 8 because every pixel is, we are going to calculate number of bits. Okay. Okay. So for every pixel, you need 8 bits to represent. So the total number will be 1600 to 1200 into 8 for a grayscale image. And if it is a color image, there will be, you have to multiply that image with 3 because we are using our red, green, and blue colors. So there will be a gray levels of these individual colors. So you have to multiply this gray level intensity with 3. So this is the total number of bits to represent an image that is having size of 1600 to 1200. Clear ആണല്ലോ പറയുന്നത്? ഹർഷി മനസ്സിലാവുന്നില്ല? Okay. So the total image size will be, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു എമൗണ്ട്, അതായത് 4608000 നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് വരും. സോ ഇത് 5.67 മെഗാ എം ബി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് കേട്ടോ. അപ്പം യൂഷ്വലി ഇത്രയും പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ആൻ ഇമേജ് ഇൻ എ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്, പണ്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പണ്ടത്തെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനാകെ ഉള്ള സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.44 MB ആണ് അതിന്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി കനോട്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്രസ്ഡ് അല്ലെ. ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത്രയും സൈസ് ഉള്ള ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഉള്ള ഇമേജ്. സോ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. സോ അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് 1.44 MB താഴെയുള്ള ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു DVD അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ മോർ ഇമേജസ് ഓർ മോർ ഡാറ്റ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി കംപ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റോറേജ്. അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇമേജിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിനകത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഫിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ള അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പം ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു അക്സെപ്റ്റബിൾ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റയും കൂടി ചിലപ്പം റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി വി നീഡ് എ ഇമേജ് സൈസ് അല്ലെ, ഒരു ഇമേജ് വിത്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ക്വാളിറ്റി വൈൽ കംപ്രസിങ്. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം, നീഡ് ഫോർ കംപ്രഷനിൽ ദ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി നീഡ് ടു, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻ ഇമേജ്, definitely if the size of an image is very large, you need a channel with large bandwidth. So that is practically difficult to implement. So you need to reduce the size of that image. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് the representation of image is very simple while compressing it. Representation, you can represent image in a very compact way.
So the total operation will be faster, storage operation or transmission operation or processing on images. That kind of operations will be more faster if you compress that image. That is, if that image is in a compact size, definitely you can easily transmit or process that image. Okay. ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇമേജിന്റെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നീഡ് ഫോർ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇമേജ് കംപ്രഷന്റെ നീഡ്സ്. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കംപ്രസ് ദാറ്റ് ഇമേജ്. രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്മിഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാനൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് അത് വെച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ വി കൻ റെപ്രസെന്റ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ഇൻ എ വെരി കോമ്പാക്ട് വേ so that the processing of that image and transmission of that image will be more faster. Okay. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നീഡ് ഫോർ ഇമേജ് കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകളാണ് ഇമേജ് കംപ്രഷനിലെ നീഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിഡൻഡൻസിയാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റിഡൻഡൻസി? ദ ഇറലവന്റ് ഓർ അൺവാണ്ടഡ് ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, പിക്സൽസ് ആണ് നമ്മുടെ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. യൂഷ്വലി ഇമേജസ് ഇൻ ജനറൽ ആർ ഹൈലി കൊഹറന്റ്. കൊഹറന്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഇറലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പിക്സലും അത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്സലും തമ്മിൽ കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പിക്സൽസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസിലി വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. സോ ഇമേജ് ഡാറ്റ ഈസ് ബേസിക്കലി highly coherent. Okay, that is, there is redundant information. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഇറലവന്റ് ഡാറ്റ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു പിക്സൽ, അതിന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള പിക്സൽസ് എല്ലാം തന്നെ റിഡണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. റിഡണ്ടന്റ് വെച്ചാൽ ഒരു പിക്സൽ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ redundancy means this irrelevant and duplicate part of an image information. Okay, so that will be unnoticed by our human visual system. ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇറലവന്റ് ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദോസ് ഡാറ്റ വിൽ നോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ റിഡൻഡൻസിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റിഡൻഡൻസി, statistical redundancy and psycho-visual redundancy. Statistical redundancy and psycho-visual redundancy. Psycho-visual redundancy. Okay, these are the two basic classification. What are the statistical redundancy? Clear ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? സൗമ്യ ക്ലിയർ അല്ല? അശ്വിത, കേൾക്കുന്നില്ല? അശ്വിൻ, what do you mean by redundancy? Irrelevant or duplicate data that won't be noticed by human visual system. അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. So that redundancy can be classified as statistical redundancy and psycho-visual redundancy. And again, statistical redundancy can be classified as interpixel redundancy and coding redundancy. Interpixel redundancy and coding redundancy. Okay, this interpixel redundancy can be classified as again spatial redundancy and temporal redundancy. Spatial redundancy and temporal redundancy. So this is a basic classification of redundancy. Okay. So we classified as, first of all, statistical redundancy and psycho-visual redundancy, and this statistical redundancy can be again classified as interpixel redundancy and coding redundancy.
The interpixel redundancy is of two types, that is spatial redundancy and temporal redundancy. Okay. So this is the basic classification of redundancy. So what do you mean by statistical redundancy? Okay. First topic is statistical redundancy. Okay. Okay. Statistical redundancy means we are focusing on the basic statistical properties of image. Statistical property means we are focusing on pixels, pixel statistics, number of pixels or correlation between pixels. Okay. Pixel statistics. Okay. That indicates number of pixels. Okay. And correlation between pixels. Okay. So this is known as statistical redundancy. We are going to focus on the statistical properties of pixels in an image. Okay. So statistical redundancy are classified as two. What are the ഇന്നത്തെ രീതിയിലെ ക്ലാസ്സിലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിഡൻഡൻസി? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് interpixel redundancy, coding redundancy. Okay. So what do you mean by interpixel redundancy? Interpixel redundancy. Okay. Interpixel redundancy is basically due to the correlation between neighboring pixels in an image. Okay. Pixel with is redundancy due to pixel with a neighborhood pixel. Okay, so that is interpixel redundancy. Okay, the neighboring pixels are not statistically independent. That means they will be correlated with our center pixel. Okay, that is they are not statistically independent. They will be much coherent with your center pixel. So that is the main reason for interpixel redundancy. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഇന്റർപിക്സൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിക്സലും അതിന്റെ നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിഡൻഡൻസിനാണ് ഇന്റർപിക്സൽ റിഡൻഡൻസി. ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള പിക്സൽ എപ്പോഴും സെയിം പിക്സൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ പിക്സൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? അൺവാണ്ടഡ് ആയിരിക്കും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പിക്സലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ചുറ്റിലുള്ള പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പിക്സലിന്റെ അതേ പിക്സൽസ് തന്നെയാണ് ചുറ്റിലുള്ള പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ, നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും ഇന്റർപിക്സൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? റിമൂവ് ചെയ്ത് പറയണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ correlation between neighborhood pixels in an image. Okay, that means that neighborhood pixels are not statistically independent. So next the version interpixel redundancy and coding redundancy. So what do you mean by coding redundancy? Coding redundancy. So coding redundancy is associated with the representation of information. Okay, the information is represented in the form of codes. Okay, നമ്മളിപ്പം ട്രാൻസ്മിഷന്റെ സമയത്തും സ്റ്റോറേജിന്റെ സമയത്തുള്ള പിക്സൽസിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം? ഡിഫറെന്റ് കോഡ്സ് ആക്കി നമ്മൾ സ്റ്റോർ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻകോഡ് ദ പിക്സൽ വാല്യൂസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എൻകോഡിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ദ പിക്സൽസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡിഫറെന്റ് കോഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കോഡ്സ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്സലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന redundant ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? കോഡിംഗ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കോഡിംഗ് റിഡൻഡൻസി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദ പിക്സൽ ഇന്റൻസിറ്റി
values are represented in the form of codes. Okay. So we'll encode the pixel intensity values and we'll get a number of codes. So that codes, the representation of codes or number of bits may be redundant. That may be unwanted or irrelevant. So that is known as coding redundancy. Clear ആണെന്നില്ല പറയുന്നത്? അരുൺ മനസ്സിലാകുന്നില്ല? Okay. Deeply clear അല്ല പറയുന്നത്? Interpixel redundancy and coding redundancy. And next, so that അതാണ് നമ്മുടെ statistical redundancy classification വരുന്നത്. So again, interpixel redundancy they are classified as spatial redundancy and temporal redundancy. Interpixel redundancy നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What are they? Spatial redundancy and temporal redundancy. Okay. So what do you mean by spatial redundancy? നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി സ്പേഷ്യൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി വി ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻ ഇമേജ്, ഐ മീൻ ഇമേജ് ഇൻ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈൻ. നമ്മളൊരു ഇമേജിനെ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് statistical correlation between neighboring pixels in an image that indicates there is a spatial relationship between the pixels. Okay. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപിക്സൽ റിഡൻഡൻസിന്റെ നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡൊമൈനിൽ പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി ദാറ്റ് ഇമേജ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സ്പേഷ്യൽ റിഡൻഡൻസി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സൽ വിത്ത് സെൻട്രൽ പിക്സൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പേഷ്യൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. റിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കോറിലേഷൻ ഓർ കൊഹറന്റ് നേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ നെയ്ബർഹുഡ് പിക്സൽസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദേ ആർ നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അതിനെയാണ് സ്പേഷ്യൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ടെമ്പറൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് ഫ്രെയിംസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. സ്പേഷ്യൽ റിഡൻഡൻസിന്റെ കേസിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇമേജ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ടെമ്പറൽ റിഡൻഡൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വി കൺസിഡർ സക്സസീവ് ഫ്രെയിംസ് ഓർ സക്സസീവ് ഇമേജസ്. ഒരു ഇമേജ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് the statistical correlation between pixels from successive frames. Okay. ഇത് എപ്പോഴും അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് വീഡിയോയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. വീഡിയോ സീക്വൻസുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് സീക്വൻസുകളായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ടെമ്പറൽ റിഡൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറൽ എന്ന മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്താണ് അവിടെ പിക്സൽസ് ഫ്രം സക്സസീവ് ഫ്രെയിംസ്. അപ്പം വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഒരുപാട് ഇമേജസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണല്ലേ. സക്സസീവ് ആയിട്ട് സീരീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇമേജ് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു മൂവിങ്, ഒരു മോഷൻ പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമേജസ് സക്സസീവ് ആയിട്ട് ഇമേജസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെ സക്സസീവ് ഫ്രെയിംസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രെയിമും അടുത്ത ഫ്രെയിമും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻ കോറിലേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന redundancy-നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെമ്പറൽ redundancy എന്ന് പറയുന്നത്. If you are considering only a single image, then it is called spatial redundancy. And if you are considering successive frames in a video sequence, then it is called temporal redundancy. Okay. This is also called interframe redundancy. Interframe redundancy. Okay. Clear on the word. Is the clear classification? Yes, sir. So next is, so we discussed the statistical redundancy, that is interpixel redundancy, coding redundancy, and we classified interpixel redundancy as spatial redundancy and temporal redundancy. Next is psycho-visual redundancy. Okay. So what do you mean by psycho-visual redundancy? Psycho-visual redundancy. Actually, this is associated with the characteristics of human visual system. Okay, so in our human visual system, that visual information may not be perceived equally.
For some information may not be perceived by human visual system. Such information is psycho-visual redundant. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ this is associated with human perception, human visual perception. That means we are not going to perceive um, image pixels or image data or visual data equally. Okay, so some information may not be perceived by human visual system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ if you are going to perceive an image, നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ചില ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കത് ഈക്വലി ഒരു പിന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണുന്ന അത്രയും സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിഷ്വൽ ഡാറ്റയെല്ലാം നമ്മൾ സൈക്കോ വിഷ്വൽ റിഡൻഡന്റ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഡാറ്റകളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്ച്വലി അത് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവിടെയുള്ള ഡാറ്റയാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ there will be a pixel വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഉള്ള ഡാറ്റയാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർസീവ്ഡ് ബൈ അവർ ഹ്യൂമൻ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, സൈക്കോ വിഷ്വൽ റിഡൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു? That is the data which is not perceived by human visual system. So that is known as psycho-visual redundancy. Okay, clear ആണോ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ so we discussed it. What is the basic principle of image compression? Okay, and after that we discussed what are the needs for image compression, and after that we discuss redundancy. What do you mean by redundancy in image and its classification? Okay. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ പറഞ്ഞത്? അനുവിന്ത് മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കോഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക.